जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनव प्रयास ओडिशार विदग्ध कला एवं लोक कलार सम्राट कि पूजारी मानकर जीवन शैली जीवनचर्या जहाँ आपणकर दृष्टि आडुहाल रही जाउछि सेही जिनस को आनी आपणक आगरे उपस्थापन करिवु। तो सेही उद्देश्यर सफल रूपायन स्वरूप आज आम आसी पहुंच जाइछु आम कलार जिला ढेंकानाल। तो से ढेंकानाल जिला अंतर्गत कामाख्यानगर ब्लॉक खटकुरा ग्राम रे। तो से खटकुरा ग्राम अच्छा आम ओडिशार जने श्रेष्ठ सम्राट कहले अत्युक्ति हेब नाही। से महाशय मध्य आम पाखर उपस्थित अछंती। दर्शक बंधु, चलंतु से महाशयकर परिचय प्रदान पूर्वक आजिर एई हमर उपस्थापना कार्यक्रम आरंभ करिबा। सर, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ आपन को प्रणाम एवं आजिर उपस्थापना कार्यक्रम रे आपन को स्वागत स्वागत। नमस्कार दर्शक बंधु, आज ये पवित्र शुभ मुहूर्त रे हमर यूट्यूब चैनल को पाई आपण मानकर दर्शन पाई निजको बड़ा धन्यवाद करुच्ची। यूट्यूब चैनल आमर उपस्थित महाशय मध्य उपस्थित आम समस्त को आशीर्वाद समस्त को स्नेह सहानुभूति सहित वर्तमान जो कार्यक्रम मो तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। जहाँ पवित्र समय आपण मोपाई एवं महासंघ सुगम हो, सुंदर हो, सरस हो, ये ईश्वर निकट प्रार्थना। सर, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ मु अनुरोध करी सर आपन परिचय आम दर्शक देवे। नमस्कार दर्शक बंधु, पूर्विशेष धौत्वा शंभुकटके कलाशवास विषय कलाशोपी दशानने तुलित्वा कुखे स्थित बालिना बाली राघव सायकेन निहता तस्मादशेष परायणा विष्णु चिंतन्ति योजन हृदय गते तेनाधिक न परा। आज ये पवित्र मनोरम परिवेश को आपण मान स्वागत। मोर श्रद्धेय महापात्र बाबू उनकर जो आवेग मनर उद्वेग भरा भावपूर्ण हृदय को मध्य मोर स्वागत। आज समस्त उपस्थित मोर समस्त पाला प्रेमी साहित्य प्रेमी बंधु मान को मध्य मोर आंतरिक अभिनंदन सहित नमस्कार करुच्ची। आज जो साधारण श्लोकटी आपण मान सम्मुख उपस्थापित कर संपूर्ण नायक होचंदी प्रभु श्री नारायण। ये नारायण पूर्ण ब्रह्म नारायण आज आपण मानकर तथा यूट्यूब चैनल महापात्र बाबूंकर तथा उपस्थित समस्त आबाल वृद्ध मणिता सदस्य मानकर मनोभिष्ट पूर्ण करंतु। सर्वे बोल आनंद एक बार हरि बोल। मो नाटी होची उग्रसेन विश्वाल, पिता श्रीजुत गुरु स्वर्ग बुद्धिमंत विश्वाल। घरटा है खटकुरा, पोस्ट अच्छी खटकुरा, थाना है कामाख्यानगर, जिला ढेंकानाल, राज्य तो ओडिशा आपण समस्त जानती। सर आप फोन नंबर मोर फोन नंबर 9555664340। सर आपण घरे आउ कि सब अछंती? मो घरे मोर सहधर्मिणी मो दक्षिण पार्श्वर अछंती श्रीमती सत्यमा विश्वाल। आज्ञा। आउ बड़ पु अच्छी प्रेमानंद विश्वाल, बड़ बहु अछंती विष्णु प्रिया प्रधान। सर बड़ पु कोन करंती? बड़ पु जने साधारण चिकित्सक, घर चिकित्सक। आज्ञा। से तालचर रहे। आज्ञा। निजे प्राइवेट संस्था कर रहे। क्लिनिक करचंती? हां, क्लिनिक करछि। आज्ञा। साना पु अभिमन्यु विश्वाल। आज्ञा। से मध्य जने साधारण चिकित्सक। आज्ञा। से मध्य क्लिनिक टे करछि। से सर कोडे क्लिनिक करचंती? ए हमरो पाख घर बाइसिंगा। आज्ञा। सर बड़ पु विवाहित? साना पु विवाहित। सर झियो नांती आपनकर? गोटे झियो अछि, झियोटी होछि सस्मिता विश्वाल। सर विवाहिता। सर को बाहा करैती? लोधणी विवाह करछि। सर आपनकर दुई पुओ जणे झियो? जणे झियो। सर ए माने एमान को नै आपनकर छोट परिवार? सर आपनकर जीवन आपन खाली पाला को नेगरी निज जीविका चलैथिले ना आ किछि थिला आपनकर? मु होछि गोटे प्राइवेट आज्ञा होमियोपैथी चिकित्सक। होमियोपैथी चिकित्सक? चिकित्सक। आज्ञा। मोर रजिस्ट्रेशन नंबर होछि 3102। आज्ञा।
କାଲକାଟାରେ ପାଠ ପଢିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୋର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏଇ ହୋମିଓପାଥି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ? ମତେ 20 ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥିକ ଆରମ୍ଭ କଲି। 20 ବର୍ଷରୁ। ସାର୍ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଆପଣ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ବା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବକ ହିସାବରେ ଆପଣ କିପରି ପାଲା ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମେଟ୍ରିକ ପଢି ସାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ। ସାର୍ ମେଟ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କେଉଁ ଇୟର? 1968 1968 ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନେଲି। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମନା କଲେ, ବା ପୁଅ ଚାକିରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି 5 ଲୋକ ନାମକୁ ନ ଜାଣିଲେ ଚାକିରିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଚାକିରି ଆଗରେ ବଳିଦବା ଠିକ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜ ଯାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯଦି 5 ଲୋକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆବେଗ ବହୁତ ଥିଲା। ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସେ କଣ କରିବି? ସେଠି ବାପା ମତେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କର ଯାହା 5 ଲୋକଙ୍କର ଆଦର, 1000 ଲୋକଙ୍କ ଆଦର ସ୍ନେହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ମତେ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଲା କର, ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଶିଖ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଲା ଶିଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଇଁ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ବେହେରା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାପା କଣ ଆଗରୁ କଳାକାର ଥିଲେ? ନାଇଁ, କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆବେଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବେଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ବିରାଟ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ତୁ ପାଲା କର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ, ଗାୟକ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବରାଦ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଲାକୁ ମୋର ପାଥେୟ କରିନେଲି। ବାପା ଜଣେ ପାଲା କଳାକାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଲା ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଚାକିରିର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ବା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣ ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପାଲା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଟା କେତେ ମସିହା କଥା? ଇଏ ହଉଛି 1970 ମସିହା କଥା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 67ରେ ମେଟ୍ରିକ, 70ରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଲା ମଞ୍ଚ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପାଲା ମଞ୍ଚ ମୋର ଗାଁରେ ଥିଲା। ଆପଣ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସେ ଯଜ୍ଞ ପାଲା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ 22-23 ଭିତରେ ଥିଲା। 22 ବର୍ଷ। 22-23 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ପାଲା ଶିଖିବା ଏବଂ ପାଲା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 60 ଟଙ୍କା। 1970 ମସିହାରେ। 1970 ମସିହାରେ 1970 ମସିହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ହେଲା 60 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଳାକାର ଯେଉଁ ଆମର ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ କଳାକାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କଳା ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବାପାଙ୍କର ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଅନେକ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଆଉ ପାଲା କର୍ମୀ, ପାଳିଆ ବାୟକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାୟକ ପାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ପାଳିଆ ବାହାନକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ପଡିଲା, ପାଲା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରବେଶ ଜାଣିପାରିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ହିଁ ପାଲା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ। ଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
मोर बापा होउछन्ति प्रथम गुरु आज्ञा तापरे तांको प्रोत्साहन रे से मते आउ जने गुरुंकर सहाय्य पई अनुप्राणित कले आज्ञा जे कि मोर पाला गुरु पाला जगतर गुरु हमर पाख प्राय 2 किलोमीटर दूर घर ठारू अब मको आटणी से ग्राम रे अजन विशिष्ट गायक थिले तांका नाम होछि श्रीजुत धरणीधर बेहरा तांको आनी बापंगो पाखरे पहुंचेले एवं मु तांको गुरु रूपे ग्रहण कली तांकर अशेष अवदान आज्ञा आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा नहीं मुझे पाला जगत रे वर्तमान सुधा यथास्थान उपस्थित होइछि आज्ञा नारायण अशेष दया थिला गुरुंकर अशेष दया बाप मांकर अशेष दया मु आज ए पाला मंच रे पाला कार्यक्रम रे संपूर्ण भाव संश्लिष्ट रही आज प्राय 50 वर्ष ऊर्ध हम 50-55 वर्ष ऊर्ध हम पाला बेसन कर सर आप 1970 मसीह पाला आरंभ कले अध्यावसाय कोन पाला आपन चली पाला 50-52 वर्ष पाला ठीक चलला आज्ञा पाला प्राय 2020 मसीह पर्यंत 2020 पर्यंत पाला चलला आज्ञा पाला चली था ठीक कि मझे मझे स्वास्थ्यगत त्रुटि मत देखा देला आज्ञा थोड़ा ऑपरेशन हेली ऑपरेशन होला परे किछि दिन पाला मोर बंद हो गला डाक्टर निर्देश रे आपण बंद हो गला तापरे 2012 मसिया कथा ऑपरेशन हेली तापरे किछि दिन पाला चली था पाला 2-4 मास ऑपरेशन परे मन तो अस्थिर आज्ञा साहित्य सेवा लोक दर्शन न कले मन को शांति लागे तेणु बाध्य गोटे गोटे पाला को पुणी आरंभ करनी कमान गोटे पाला चलला आज्ञा पुणी किछि दिन पाला जाई पुणी मते एबे गोटे ऑपरेशन हाव पड़ला सिप्तन पालाडा मोर वर्तमान नाही आज्ञा किंतु आज की गोटे वर्ष पूर्व यथेष्ट पाला गाई आज्ञा बहुत पाला बाजी बाद पाला गाई सिंगल पाला बहुत गाई आज्ञा सर आपण आम ढेंकानाल जिल्लार कहतु कि ओडिशार कहतु जने वयोज्येष्ठ पाला गायक वरिष्ठ पाला गायक वर्षर पाला गायक ओडिशार केउ केउ जिल्ला आपण बुली पाला ढेंकानाल स्वारी पाला गाई ढेंकानाल तो निज अनुगुण गाई आज्ञा कटक भी गाई आज्ञा संबलपुर पाला भी गाई आज्ञा केउंझर पाला गाई बुझले आज्ञा बालेश्वरी पाला गाई मासक प्राय 20 दिन पाला निश्चित गांती सेते बेले आज्ञा एबे कालक्रम सब न्यू जनरेशन नुआ नुआ गायक गले सर आपनकर जो दीर्घमय जीवन पाला कैरियर भितरे बा दीर्घ 50-52 वर्ष धरि आपन पाला परिवेशन करी हमर सत्यनारायण ठाकुरंकर नाम प्रचार करछन्ती पाला जगत तरफ आपन को कोन कोन सब पुरस्कार मिलिछि प्रथमे मुझे कामनगर सारेंद्र स्टेडियम जनवरी 26 तारिख थिला मु पाइथिली एक हमर अभिनंदन पत्र आज्ञा मानपत्र जा कहंती आज्ञा सेठी मते उत्साहजनक भाव में ग्रहण करा जाई संबर्धना मते मिलिथिला मानपत्र मिलिथिला आज्ञा आजकू 10-12 वर्ष तक कथा कहूँ आज्ञा द्वितीयत निखिल नीलाचल गायक परिषद राज्य ओडिशार अनंत बलिया पुरस्कार पाई आज्ञा टिकिना पुरी डिस्ट्रिक्ट टिकिना आज्ञा तापरे हमर ढेंकानाल जिला पाला गायक संघ तरफ गायक सौरभ उपाधि पाई गायक सौरभ ये गल 2 वर्ष तले गायक छांद मंजुल पुरस्कार पाई उपाधि छांद मंजुल छांद मंजुल पुरस्कार गायक सौरभ पुरस्कार अनंत बलिया पुरस्कार पाई अन्य जगह अनेक संबर्धना सहित आपनकर ये जो दीर्घमय पाला परिवेशन कैरियर थिला सर आपनकर बादी पाला निश्चित होइदिबो हां होइछ सर मु दर्शक तरफ अनुरोध करी से बादी पाला संपर्क रे कि हम दर्शन करिवे हां विभिन्न जगह रे विभिन्न बादी पाला मंच रे विभिन्न मंच रे बादी पाला होइछ आज्ञा
ଆମର ଜୋରନ୍ଦାର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅମ୍ବୁଜ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପାଲା ହେଇଥିଲା ଝିଲି ପେଣ୍ଡାଲ ଆଜ୍ଞା ବାଲଦା ପାଲା, ଯାହା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭଲ ପାଲା ହେଇଥିଲା। ଭଲ ପାଲା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ନିଜ ଅନୁଭୂତି। ଦର୍ଶକ ବି ତାକୁ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯୋଉ ପାଲା 5 ରାତି ସରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା 3 ରାତି ସରିଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଲେ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲେ ନାଇଁ ପାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏମିତି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ଶୁଣିବା ତ ସମୟ ଆମକୁ ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ହେଇଥିଲା ପାଲା ମୋର 3 ରାତି। ଆମ ହିନ୍ଦୋଳର ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଲା। ଲୋକ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ହେଇଥିଲା, ଯଥାର୍ଥ ପାଲା ଠିକ ମତେ ଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ମାଧବ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗାୟକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଲା ହେଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଲା ମୋର ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକ, ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଲା ହେଇଛି, ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବାର ହয়েছে, ଅନେକ ପାଲା ହେଇଛି। ଅନେକ ପାଲା ଚାଲିଛି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଗାୟକ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆମ ଏଇ ପାଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କଣ କଣ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ସଭାଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସଭା, ଆଜ୍ଞା ଏ ସଭାର ରୁଚି କଣ, ଆଜ୍ଞା ଏ ସଭା ପାଲାକାରଗଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ମାପୁ। ନା ଏଇ ସଭା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତା, କିଏ ପ୍ରେମ ରସ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଭକ୍ତି ରସ ଚାହୁଁଛି, ଯେକୌଣସି ରସ ନବସମତ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କଳନା କରି ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବର ସଭା, ସବୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଲୋକଙ୍କର ମନୋରୁଚିକୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ଆଲୋଚନା ନେଉ। ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଭାବଧାରା ଜାଣିଦଉ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଭା କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ବୀରରସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି କି ଭକ୍ତିରସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ବୀରରସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି କି ପ୍ରେମ ରସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାପୁ, ମାପିକି ଦେଖୁ ସଭାଟା ଏହା ଚାହୁଁଛି। ସଭା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲୋକ 7 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି। 7 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିତରୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ସମାନ ନଥାଏ। ବିଶେଷ ପାଲା ଜଗତ, ପାଲାକାରକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା, ପାଲାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର, କେବଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ଷାର ପାଲା ଗାୟକ, ଜଣେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଲୋକ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ନୂଆ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପାଲା ଲାଇନକୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କଣ ଦୀପକ କହିବେ? ଆଜି ସମାଜରେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର, ପାଲା କଳାକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାନରତ ନୂତନ ପିଢି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ପାଲାଟି ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ପାଲା ହେଲେ ଆଗ ନିଜକୁ ସଜେଇବେ। ନିଜକୁ ସଜେଇବେ କଣ ନା, ଗୁଡାଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ନ ପଢିଲେ, ଗୁଡାଏ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ, ଆଜି ଆମେ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ ପାଲା ଗାଇଦେଲେ, ପାଲା ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରି ପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଡେ ବିଷୟ ଗାଇଦେଲେ, ଶିଖିଦେଲେ, ଗପ ଆକାର ତାକୁ ଆମେ ଗୀତ ଆକାର ଅଳ୍ପ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କଲେ 4-6 ମାସ କି ବର୍ଷଟେ ଗାଇଲେ,
କିନ୍ତୁ ପାଲାର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ 5 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିକ୍ଷା କଥା ହବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ପାଲା ଶିଖ। ଶିକ୍ଷା କରି ସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ସାରମର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପଦାକୁ ଗୋଡଟା କାଢ। ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷେ ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ପାଲାରେ ଗାୟକ 2-3ଟା ବହି ଶିଖିଦେଲେ, ଖାଲି କଥା ଆକାର ଶିଖିଦେଲେ, ଗୀତ ଆକାର ଶିଖିଦେଲେ, ତାକୁ ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟିଏ ମାନେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ରାମ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କହନ୍ତୁ, ଯାହା କହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ 10-50ଟା ପଦ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗାଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ପଦ ପାଲା ଗାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାୟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା କହିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ପାରୁଥିବ, କହିପାରୁଥିବ, କହିପାରୁଥିବ। ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ସଂସାରକୁ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଗାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଲା ଜଗତକୁ ନିଜର ଜୀବିକା କରିବା ହିସାବରେ କିମ୍ବା ନିଜ ବୃତ୍ତି କରିବା ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ପାଲାର ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ପାଠକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଲା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି କଥା ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ସାର୍ ଆମର ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଯାହା ହଉ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ବାବଦ ଯୋଉ ପୁରା ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସಮೇତ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ୟାର ସତ୍ୟତା କେତେ, ଆଜ୍ଞା ୟାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କେତେ, ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ତରିକତା କଣ, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅବଦାନ କଣ, ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଦାନ କଣ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ତମ ଭାବ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ କି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବ, ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବ। ତ ଆଶା କରି ଆଜି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରି ୟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁ, ସଂସାର ପ୍ରସାରିତ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖ ହଉ, ଏଇ ହିଁ ମୋ କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ କିମ୍ବା ପୂଜାରିଣୀ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଲା ଗାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଳିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପାଳିଆ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପରି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳାର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ନିଜେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଗସୂତ୍ର, ପବିତ୍ର ଗୁଆ। ମୁଁ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶା କରିବି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନରେ এই ଗୁଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର এই ପ୍ରକାର ବିରାଟ ଆକାଂକ୍ଷା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
आज तो समय हो जाइए आज कार्यक्रम आम ये रखा मु कते पुणी आपण सहित देखा हम आउ एक नूतन अध्याय सार परी आउ जड़े महान कलाकार सहित से पर्यंत आपन विदाय नेउछि रोची नमस्ते। आशा करुछि से सत्यनारायण आशीर्वाद से जगन्नाथ कृपारू भलरे थिले अछंती रहिबे समस्ते। धन्यवाद। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय प्रभु नारायण की जय। जय प्रभु नारायण की जय। जय प्रभु नारायण की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जय।